प्यारिओ बाबा जी फरीद दा शेर है भई बिरहा बिरहा आखिए बिरहा तू सुल्तान, जित तन बिरहा ना उपजे सो तन जान मसान। हज़रत अल्लामा लिखते हैं कि आलम सोजो साज में वसल से बढ़ के है फिराक, वसल है मर्गे आरजू, हिजर है लज्जत तलब, हुआ है तुझसे बिछड़ने के बाद ये मालूम कि तू नहीं था, तेरे साथ एक दुनिया थी। आपके बाद हर घड़ी हमने आपके साथ ही गुजारी है। शुरू खुदा दे नामों जिसदा जोड़ जवाब न कोई, जिसदी रहमत बख्शिश वाला अंत हिसाब न कोई। प्यारे वेखन वालिओ, पंजाबी माँ बोली दे जुबानों अदब ते सकाफत दे फरोग ते वधावे ते चढ़तल लई शुरू कीते जान वाले डिजिटल चैनल मेला टीवी दे उत्ते तानू दिल दियां डुंगियाइयां तो सत बिस्मिल्ला ते जी आयां नू आखने आ। साहिबो, साडी ये बेनती है कि साडे इस चैनल नू सबसक्राइब भी कर लवो, नाल लगा होया बैल आइकॉन दा बटन ज़रूर दबाया जे। प्यारिओ, साडे व्लॉग्स नू लाइक ते शेयर भी करया करो ते अपने कमेंट्स सानू ज़रूर भिजवाया करो, जेड़े कि साडे लई बड़ी हलाशेरी दा सबब हुंदे ने ते नाले असी ताड़ियां आरा दे चानने अपने विलाग्स नू मजीद सवारन ते शंगारन दा आर ते यतन भी करते रहने आ। साहिबो, साडे एक बड़े ही लाडले ते लडिके बेली साडे मित्र ते साडे मुअज़्ज़ज़ व्यूअर दिलजीत सिंह सोढी होरां ने वैनकूवर तो साथों ये मंग कीती है, एक शेर उन्हां भिजवाया है। बाबा जी फरीदुद्दीन मसूद गंजे शकर रहमतुल्लाह ताला अलैह दा ते साथों मंग कीती है कि इस शेर दा तर्जमा असी तुहाडे हजूर बयान करिए। प्यारिओ, इस गल दा ते तुहानू पता ही होना है भई हज़रत बाबा फरीदुद्दीन मसूद गंजे शकर रहमतुल्लाह ताला अलैह पाक पतन वाले अपने समय दे अपने ज़माने दे एक बहुत वड्डे उच्च पद्धर दे वली अल्लाह ते है ही सन, पर इहदे नाल नाल उन्हां नू पंजाबी माँ बोली दा मोढी शायर भी मिथया जांदा है, क्योंकि बाबा जी फरीद गंजे शकर ने अपने अशआर नू अपने अशलोकां नू लोकाई दी तबलीग दा जरिया बनाया। अल्लाह पाक देयां बंदियां ताईं अल्लाह पाक दा पैगाम अपने अशलोकां राही पंजाबी माँ बोली दे विच लिख के ते अल्लाह पाक देयां बंदियां ताईं पहुँचाया ते जेड़े उन्हां दे अशलोक अज ताईं साडे तक अपड़े ने, बिलखसूस साडे धीआं ते पुत्तर पढ़ियार जेड़े कि FA BA MA दे विच पंजाबी जुबानों अदब नू पढ़दे ने, वो जेड़े बाबा फरीद दे शलोक पढ़ते ने, बाबा जी फरीद दा जेड़ा कलाम जेरे मुतालिया लियाउंदे ने, वो सारा सानू ग्रंथ साहब दे विचों मिलिया होया है। यानी सिख मत दे बानी बाबा जी गुरु नानक देव होरां बाबा फरीद गंजे शकर दे पोतरे
ਫਰੀਦ ਸਾਨੀ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲਈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦਾ ਕਲਾਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਲਈਏ। ਹਜ਼ਰਤ ख्वाजा ਫਰੀਦ ਸਾਨੀ ਨੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਹੋਰਾਂ ਬੜੀ ਮਿਹਰ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਗੰਜੇ ਸ਼ੱਕਰ ਦਾ ਕੁੱਲ ਕਲਾਮ ਜਿਹੜਾ ਅਸ਼ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮੋ ਲਿਆ ਤੇ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਰਾਹੀਂ ਹੁਣ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕਲਾਮ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਦਾ ਸਾਡੇ ਤਾਈਂ ਅੱਪੜਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ ਭਰਾ, ਸਾਡੀਆਂ ਸਿੱਖ ਭੈਣਾਂ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਦਾ ਬੜਾ ਆਦਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਲਾਮ ਨੂੰ ਬੜਾ ਪਵਿੱਤਰ ਮੰਨਦੇ ਤੇ ਜਾਣਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਮਿੱਤਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸ਼ੇਰ ਭਿਜਵਾਇਆ ਹੈ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਜੀ ਦਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਤਰਜਮੇ ਲਈ ਸਾਥੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਸਾਡੇ ਤਾਈਂ ਅੱਪੜਿਆ ਹੈ। ਪਿਆਰਿਓ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਫਰੀਦ ਦਾ ਸ਼ੇਰ ਹੈ ਭਈ ਬਿਰਹਾ ਬਿਰਹਾ ਆਖੀਏ ਬਿਰਹਾ ਤੂੰ ਸੁਲਤਾਨ, ਜਿਤ ਤਨ ਬਿਰਹਾ ਨਾ ਉਪਜੇ ਸੋ ਤਨ ਜਾਨ ਮਸਾਨ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ ਜੀ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਸੱਚੇ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਪੈ ਆਖਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਾ। ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਸਾਡੀ ਤਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹਜ਼ੂਰ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਗੰਜੇ ਸ਼ੱਕਰ ਰਹਿਮਤੁल्लाह ਤਾਲਾ ਅਲੈਹ ਦੇ ਮਜ਼ਾਰ ਸ਼ਰੀਫ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਬਨੀ ਇਹ ਡਾਕੂਮੈਂਟਰੀ ਤੁਸੀਂ ਮੁਲਾਹਜ਼ਾ ਫਰਮਾਓ। प्यारे वेखन वालेओ, हज़रत बाबा जी फरीदुद्दीन मसूद गंजे शक्कर रहमतुल्लाह ताला अलैह अजीम आलिम दीन अजल वली अल्लाह ते पंजाबी जुबानों अदब दे मोढ़ी शायर सन। आप जी दे वालिद बुजुर्गवार दा नां काजी जमालुद्दीन सुलेमान सी। हसब नसब दे लिहाज नाल फारूकी सन। आप शहाबुद्दीन गौरी दे समय काबल तो लाहौर आके कसूर विच वस गए। फिर सुल्तान गौरी दे हुक्म नाल ही मुल्तान कस्बा खोतोवाल चले गए, जिथे बहसीयत काजी आप दा तकर्रुर कीता गया। बाबा जी फरीद की पैदाइश खोतोवाल विच यकम रमज़ानुल मुबारक 569 हिजरी मुताबिक 1174 ईस्वी नूं होई। मुढ़ली तालीम खोतोवाल मुकम्मल करके मुल्तान विच आ गए ते मौलाना मिनहाजुद्दीन त्रिमजी दी दरसगाह विचों कुरान पाक, फिका, हदीस ते तफासीर पढ़ियां। उत्थे ही 18 साल दी उम्र विच आप जी दी मुलाकात चिश्ती सिलसिला दे अजीम शैख ते रूहानी पेशवा ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी दे नाल होई ते आप जी उन्हां दे बैत हो गए ते उन्हां दे मुरीद हो के उन्हां दे नाल ही दिल्ली चले गए। बाद अज़ां आप जी ने मुल्तान, दिल्ली, कंधार, बगदाद शरीफ दा सफ़र करके शेख शहाबुद्दीन सोहरवर्दी, हज़रत बहाउद्दीन ज़िक्रिया मुल्तानी, शेख फरीदुद्दीन अत्तार निशापुरी ते हज़रत सैफुद्दीन दी सोबत विच रह के कलब ते नफ्स दी सफाई कीती।
ਛੇਕੜੇ ਇਰਾਕ, ਖਰਾਸਾਨ, ਮੱਕਾ ਸ਼ਰੀਫ ਦੀ ਜ਼ਿਆਰਤ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਦਿੱਲੀ ਪਰਤ ਆਏ ਤੇ ਇੱਕ ਹੁਜਰੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਹਰ ਵੇਲੇ ਤਿਲਾਵਤ ਕਲਾਮੇ ਮਜੀਦ ਕਰਦੇ ਤੇ ਕਈ ਦਿਨ ਦਾ ਰੋਜ਼ਾ ਰੱਖਦੇ ਸਨ। ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਤਾਜਦਾਰ ਸੁਲਤਾਨ ਅਲਤਮਸ਼ ਹਫ਼ਤੇ ਵਿੱਚ 2 ਵਾਰੀ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਜ਼ਿਆਰਤ ਕਰਦਾ। ਖਵਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿਸਾਲ ਦੇ ਬਾਅਦ ਆਪ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖਾਨਕਾਹ ਉੱਤੇ 7 ਦਿਨ ਬੈਠੇ, ਫਿਰ ਹਾਂਸੀ ਤੇ ਪਿੱਛੋਂ ਅਜੂਦਨ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਜੋਕੇ ਸਮੇਂ ਪਾਕ ਪਤਨ ਸੱਦਿਆ ਜਾਂਦਾ ਏ, ਚਲੇ ਆਏ। ਪਿਆਰਿਓ, ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਹਸਬ ਨਸਬ ਦੇ ਸਿਲਸਿਲੇ ਦੀ ਕੰਨੀ ਹਜ਼ਰਤ ਉਮਰੇ ਫਾਰੂਕ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਲੜ ਨਾਲ ਬੱਝੀ ਦਿਸਦੀ ਏ ਤੇ ਆਪ ਦੇ ਨਸਬਨਾਮੇ ਦੀ ਲੜੀ ਵਿੱਚ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਤੇ ਸੁਲਤਾਨ ਵੀ ਪਰੁੱਚੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਸੁਲਤਾਨ ਗਿਆਸੁੱਦੀਨ ਬਲਬਨ ਦੀ ਬੇਟੀ ਨਾਲ ਹੋਈ। ਆਪ ਦੇ 6 ਪੁੱਤਰ ਤੇ 2 ਧੀਆਂ ਸਨ। ਹਜ਼ਰਤ ਖਵਾਜਾ ਨਿਜ਼ਾਮੁੱਦੀਨ ਔਲੀਆ ਰਹਿਮਤੁल्लाह ਤਾਲਾ ਅਲੈਹ ਆਪ ਦੇ ਮੁਰੀਦ ਤੇ ਜਵਾਈ ਸਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਹਜ਼ਰਤ ਅਲੀ ਅਹਿਮਦ ਸਾਬਰ ਪੀਆ ਕਲੀਅਰ ਸ਼ਰੀਫ ਵਾਲੇ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਤੇ ਸਕੇ ਭਨੇਵੇਂ ਸਨ। ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਅਜੂਦਨ ਵਿੱਚ 5 ਮੁਹਰਮ ਹਰਾਮ 664 ਹਿਜਰੀ ਬਮੁਤਾਬਕ 1265 ਈਸਵੀ ਨੂੰ ਇੰਤਕਾਲ ਕੀਤਾ। ਸੁਲਤਾਨ ਗਿਆਸੁੱਦੀਨ ਬਲਬਨ ਨੇ ਹਜ਼ਰਤ ਨਿਜ਼ਾਮੁੱਦੀਨ ਔਲੀਆ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਵਿੱਚ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਮਿਜ਼ਾਰ ਬਣਵਾਇਆ, ਜਿੱਥੇ ਹਰ ਸਾਲ 5-6 ਮੁਹਰਮ ਨੂੰ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਉਰਸ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਆਪ ਜੀ ਬੜੇ ਹੀ ਬਾਇਖਲਾਕ, ਨੇਕ ਤੇ ਪਾਕਬਾਜ਼ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸਨ। ਆਪ ਦਾ ਕਲਾਮ ਪੰਜਾਬੀ ਨਜ਼ਮ ਸ਼ਲੋਕ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਤੇ ਫਾਰਸੀ ਦੀਆਂ 3 ਕਿਤਾਬਾਂ ਰਾਹਤੁਲ ਕੁਲੂਬ, ਸਿਰਾਜੁਲ ਔਲੀਆ ਤੇ ਫਵਾਇਦੁਸ ਸਾਲਿਕੀਨ ਨਸਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨੇ। ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਸ਼ਲੋਕ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਮਜ਼ਹਬੀ ਕਿਤਾਬ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਲੋਕ ਬੜੇ ਆਦਰ ਤੇ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ। ਪਿਆਰਿਓ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ ਕਲਾਮ ਆਰਿਫਾਨਾ ਹੈ ਤੇ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਕਲਾਮ ਮਿਠਾਸ ਭਰਿਆ ਤੇ ਤਸੱਵੁਫ, ਇਸਲਾਮੀ ਤਹਿਜ਼ੀਬ ਦੀ ਯਕਤਾਈ, ਸੱਚਾਈ ਤੇ ਬੰਦਗੀ ਦਾ ਸੱਚਾ ਨਮੂਨਾ ਹੈ। ਅਰਬੀ, ਫਾਰਸੀ, ਮੁਲਤਾਨੀ ਜ਼ਬਾਨਾਂ ਦਾ ਮਿਠਾਸ ਤੇ ਰਸ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਕਵਿਤਾ ਵਿੱਚੋਂ ਡੁੱਲ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਵੀ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਗੰਜੇ ਸ਼ਕਰ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਿਆਰੇ ਵੇਖਣ ਵਾਲਿਓ, ਸਾਡੇ ਮਿੱਤਰ ਦਿਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੋਢੀ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦੁੱਦੀਨ ਮਸੂਦ ਗੰਜੇ ਸ਼ਕਰ ਰਹਿਮਤੁल्लाह ਤਾਲਾ ਅਲੈਹ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਲੋਕ ਭਿਜਵਾਇਆ ਹੈ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਤਰਜਮਾ ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰੀਏ। ਉਹ ਸ਼ਲੋਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਭਈ, ਬਿਰਹਾ ਬਿਰਹਾ ਆਖੀਏ, ਬਿਰਹਾ ਤੂੰ ਸੁਲਤਾਨ, ਤੇ ਜਿਤ ਤਨ ਬਿਰਹੋਂ ਨਾ ਉਪਜੇ, ਸੋ ਤਨ ਜਾਨ ਮਸਾਨ। ਸਾਹਿਬੋ, ਇਹ ਅੱਜ ਤੋਂ 850-900 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਦੀ ਪੰਜਾਬੀ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ ਸਮਾਂ ਅੱਜ ਤੋਂ 800-900 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਸੀ। ਸਾਡੀ ਅਜੋਕੀ ਪੰਜਾਬੀ ਉਸ ਪੁਰਾਣੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਲੋਂ ਕਾਫੀ ਮੁਖਤਲਿਫ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਪੈ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਮਿਸਰਾ ਅਵਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਸ ਸ਼ਲੋਕ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਮਿਸਰਾ,
ਉਹਦੇ 'ਚ ਆਖਦੇ ਨੇ ਵੀ ਬਿਰਹਾ ਬਿਰਹਾ ਆਖੀਏ ਬਿਰਹਾ ਤੂੰ ਸੁਲਤਾਨ। ਜੁਦਾਈ ਜੁਦਾਈ ਦਾ ਲੋਕ ਰੋਣਾ ਰੋਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਵਿਛੋੜੇ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਫੁਰਕਤ ਨੂੰ ਮੁਫਾਰਕਤ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ। ਤੇ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਦਿਲਬਰ ਜਾਨੀ ਦੇ, ਕਿਸੇ ਮਹਿਬੂਬ ਦੇ ਵਿਛੋੜੇ ਨੂੰ ਕਦੋਂ ਕੋਈ ਪਸੰਦ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਸਾਹਿਬੋ, ਕੋਈ ਪਿਆਰਾ ਸੱਜਣ ਵਿਛੜ ਜਾਏ ਤੇ ਤਕਲੀਫ ਤੇ ਆਜ਼ਾਰ ਤੇ ਔਕੜਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਸਫ਼ਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਲੋਕੀ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਵਿਛੋੜੇ ਨੂੰ। ਗੀਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਅਕਸਰ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ। ਮਰਹੂਮ ਨੁਸਰਤ ਫਤਿਹ ਅਲੀ ਖਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਬੜਾ ਖੂਬਸੂਰਤ ਗੀਤ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਤੁਸਾਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸੁਣਿਆ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਭਈ ਇਸ ਤੋਂ ਡਾਢਾ ਦੁੱਖ ਨਾ ਕੋਈ, ਪਿਆਰ ਨਾ ਵਿਛੜੇ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਯਾਰ ਨਾ ਵਿਛੜੇ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਵਿਛੋੜੇ ਨੂੰ, ਵਿਛੜ ਜਾਣ ਨੂੰ, ਫਿਰਾਕ ਨੂੰ, ਫੁਰਕਤ ਤੇ ਮੁਫਾਰਕਤ ਨੂੰ, ਜੁਦਾਈ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਕਰਦਾ, ਬਲਕਿ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਚਾਲੂ ਹੀ ਨੇ ਸਾਰੇ, ਇਹਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਹੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਸਰਕਾਰ ਕੀ ਆਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਬਿਰਹਾ ਬਿਰਹਾ ਆਖੀਏ, ਬਿਰਹਾ ਦੀ, ਜੁਦਾਈ ਦੀ, ਵਿਛੋੜੇ ਦੀ ਹਰ ਕੋਈ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਦਾ, ਨਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਬਿਰਹਾ ਤੂੰ ਸੁਲਤਾਨ, ਵਿਛੋੜਿਆ ਤੂੰ ਹੀ ਤੇ ਸਰਦਾਰ ਹੈ। ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਦਾਰ ਹੈ ਵਿਛੋੜਾ, ਇਹ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਵਾ 'ਚ ਬਿਆਨ ਕਰਨੇ ਆ। ਅਗਲੇ ਮਿਸਰੇ 'ਚ ਬਾਬਾ ਜੀ ਪਾ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਤ ਤਨ ਬਿਰਹੋਂ ਨਾ ਉਪਜੇ, ਸੋ ਤਨ ਜਾਨ ਮਸਾਨ। ਕਿ ਭਲਿਆ ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਦੇ ਆ ਬੰਦਿਆ, ਜਿਸ ਤਨ ਨੂੰ, ਜਿਸ ਜਿਸਮ ਨੂੰ, ਜਿਸ ਵਜੂਦ ਨੂੰ, ਜਿਸ ਸ਼ਖਸ ਨੂੰ, ਜਿਸ ਫਰਦ ਨੂੰ ਵਿਛੋੜਾ ਨਹੀਂ ਸਹਿਣਾ ਪਿਆ, ਉਹ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸਮਝ ਲਓ ਜਿਵੇਂ ਮਸਾਨ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਵਜੂਦ ਜੁਦਾਈ ਦੀ ਤਜਰਬਾ ਗਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਲੰਘਿਆ, ਉਹ ਮਸਾਨ ਹੈ। ਮਸਾਨ ਆਖਦੇ ਨੇ, ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਤੇ ਮਸਾਨ ਅਜਿਹੀ ਥਾਂ ਨੂੰ ਆਖਦੇ ਨੇ ਪਿਆਰਿਓ, ਜਿੱਥੇ ਹਿੰਦੂ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਮੁਰਦੇ ਜਲਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਕਬਰਸਤਾਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਘਾਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਮਰਗਟ ਵੀ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਘਾਟ ਵੀ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਮਰਨ ਘਾਟ ਵੀ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਨਿਰਾ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਤੇ ਮਸਾਨ ਵੀ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਹਿੰਦੂ ਆਪਣੇ ਮੁਰਦੇ ਜਲਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਯਾਨੀ ਜਿਸ ਤਨ ਨੂੰ ਜੁਦਾਈ ਦਾ ਭਾਰ ਸਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਪਿਆ, ਜਿਸ ਸ਼ਖਸ ਨੂੰ ਵਿਛੋੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਹੀਂ ਗੁਜ਼ਰਨਾ ਪਿਆ, ਵਿਛੋੜੇ ਦੇ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਨੇ ਪਏ, ਉਹ ਮੁਰਦਾ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਫਰੀਦੁੱਦੀਨ ਮਸੂਦ ਗੰਜੇ ਸ਼ਕਰ ਰਹਿਮਤੁल्लाह ਤਾਲਾ ਅਲੈਹ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਪਏ ਕਿ ਬਿਰਹਾ ਜਾਂ ਜੁਦਾਈ ਜਾਂ ਫੁਰਕਤ ਜਾਂ ਮੁਫਾਰਕਤ ਜਾਂ ਵਿਛੋੜਾ ਹੀ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਹੈ, ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਸਰਦਾਰ ਹੈ, ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਸੁਲਤਾਨ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਹੁਕਮ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਬਾਇਖਤਿਆਰ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ ਤੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਹੀ ਇੱਕ ਵਿਛੜਿਆ ਹੋਇਆ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਮਤਲੂਬ, ਆਪਣੇ ਮਹਿਬੂਬ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਉਹਦੇ ਮਿਲਾਪ ਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਉਹਦੇ ਵਿਸਾਲ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਹਮਾ ਵਕਤ ਮੁਤਹਰਕ ਰਹਿੰਦਾ। ਜਿਹਦੇ ਵਿਛੋੜੇ ਦੀ ਅੱਗ 'ਚ ਸੜਦਾ ਬਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਹਰ ਵੇਲੇ ਯਾਦ ਕੀਤੀ ਰੱਖਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਭੁਲਾਉਂਦਾ।
हर वेले ਉਹਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ याद करता ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਉੱਠਣਾ ਬਹਿਣਾ, ਉਹਦਾ ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ, ਉਹਦਾ ਹੱਸਣਾ, ਉਹਦਾ ਚੱਲਣਾ, हर गल महबूब ਦੀ मुहिब ਨੂੰ ਤੇ आशिक ਨੂੰ याद ਰਹਿੰਦੀ है, ਤੇ हर लम्हा याद ਰਹਿੰਦੀ है, ਤੇ हर वेले दुख देंदी ਰਹਿੰਦੀ है, ਉਹਨੂੰ बेदार कीती रखदी है, ਉਹਨੂੰ मुतहरक रखदी है। इस वास्ते कि कोशिश करे, हिम्मत करे, किसी तरीके अपने महबूब ताईं अपने अपने माशूक नूं फिर दोबारा जाके मिले, किसी तरीके फिर उहदा विसाल हासिल करे, किसी कीमत ते भी होवे उहदा मिलाप उहनूं फिर मिल जाए। ते चूंकि विछोड़ा इंसान नूं मुतहरक रखदा है, विछोड़ा इंसान नूं अपने महबूब ते अपने मतलूब दे वास्ते बेदार रखदा है। इस वास्ते बाबा जी पे आखदे ने कि विछोड़ा ही ते असल सरदार है। हज़रत अल्लामा इकबाल दा एक बड़ा ही प्यारा शेर इत्थे मैनूं याद आ गया, जिहड़ा कि बाबा जी सरकार दे शेर नूं होर मजीद नखेड़ देगा, होर वाज़े कर देगा। मैं तुहाडी सेवा च पेश करना। हज़रत अल्लामा लिखते हैं कि आलम सोजो साज में वसल से बढ़ के है फिराक, वसल है मर्गे आरजू, हिजर है लज्जत तलब। यानी हज़रत अल्लामा इकबाल फरमाते हैं कि इश्क दी दुनिया दे विच आलम सोजो साज में वसल से बढ़ के है फिराक। इश्क दी दुनिया दे विच महबूब दा मिल जाना, महबूब दा विसाल, महबूब दी मुलाकात, महबूब दा मिलाप जिहड़ा है उहदे नालों वध के महबूब दी जुदाई है। महबूब दी जुदाई फजीलत रखदी है। आलम सोजो साज में वसल से बढ़ के है फिराक, जुदाई दा मुकाम ज्यादा बुलंद है विसाल नालों। फिराक दा पासा उच्चा है। क्यों? वसल है मरगे आरजू, वसल आरजू दी मौत हो गई। जिन्हों मिलना चाहते हाँ, जिन्हों पाना चाहते हाँ, जिन्हों तलब करना चाहते सां, वो मतलूब मिल गया, वो महबूब हासिल हो गया, वह वसल मिल गया। तो वो जिहड़ी एक तुखी लगी हुई सी, वो जिहड़ी खिच लगी सी, वो जिहड़ी सिख मित्रां दी हर वेले बेकरार रखदी सी, उहदी ते मौत वाकिया हो गई ना। वसल में मरगे आरजू, उस सदर दी, उस आरजू दी मौत हो जाती है। जिहड़ी शै नूं हासिल करना चाहते हाँ सी, ते बड़ी देर दे उन्होंने हासिल करन दे वास्ते तगो दौ कर रहे हैं, नठ भज कर रहे हैं, कोई थां नहीं छड्डी, कोई पासा नहीं छड्डिया। ते जिस वेले वो मिल गई, फिर कुछ चिर दे बाद उहदी वो कदर नहीं रहिंदी। ये साडा वरतारा है। अपनियां जिंदगियां वाल झाती पा के वेख लवो कि एक शै जिहदे असी बड़े वड्डे, बड़े सच्चे ते बड़े पक्के तालब हुन्ने आ, प्यारिओ जदों सानूं लभ जांदी है तो फिर उहदी वो कदरों कीमत नहीं रहिंदी, जिहड़ी कि विछोड़े दे आलम विच उहदी कदर साडे दिलां 'च हुंदी है। हर वेले असी उहदे वास्ते तगो दौ करने आ, नठ भज करने आ, भी किसे तरीके ये सानूं लभ जाए। जदों वो लभ जाए तो वो कदरों कीमत उस शै दी नहीं रहिंदी, क्योंकि बड़ा ही खूबसूरत हज़रत अल्लामा इकबाल वक़्त दे कलंदर सन। उन्होंने कहा है वसल है मरगे आरजू, वसल दे विच आरजू दी मौत हो जाती है, उस सदर दी,
ਜਿਹੜੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਹਰ ਵੇਲੇ ਸਾਨੂੰ ਬੇਕਰਾਰ ਰੱਖਦੀ ਏ, ਉਸ ਸੱਦਰ ਦੀ, ਉਸ ਖੁਆਇਸ਼ ਦੀ, ਉਸ ਆਰਜ਼ੂ ਦੀ ਮੌਤ ਵਾਕਿਆ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਤੇ ਹਿਜਰ ਹੈ ਲਜ਼ਤ ਤਲਬ, ਤੇ ਹਿਜਰ ਵਿਛੋੜਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਲੂਬ ਦੀ ਤਲਬ ਦੀ ਲਜ਼ਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਹਰ ਵੇਲੇ ਚੁੱਕੀ ਫਿਰਦੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਹਰ ਦਮ ਬੇਕਰਾਰ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਹਰ ਵੇਲੇ ਮਹਿਬੂਬ ਸਾਨੂੰ ਯਾਦ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਹਨੂੰ ਪਾ ਲਈਏ, ਜਿਹੜਾ ਕੋਲ ਆ ਜਾਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਟਾਈਮ ਬੰਦਾ ਭੁੱਲ ਵੀ ਸਕਦਾ, ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵਿਛੜਿਆ ਹੋਵੇ ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਕਦੀ ਬੰਦਾ ਵਿਸਾਰ ਸਕਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਉਹ ਯਾਦ ਆਉਂਦਾ, ਹੂਕ ਕਲੇਜੇ 'ਚ ਉੱਠਦੀ, ਦੁੱਖ ਤਾਜ਼ਾ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਸੇ ਤੋਂ ਹੀ ਫੁਕਾਰਾ ਨੇ ਵਿਛੋੜੇ ਦੀ ਬੜੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਹਿਮੀਅਤ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਫਜ਼ੀਲਤ ਸਮਝੀਏ। ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਸੱਚਾ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਚੂੰਕਿ ਔਲੀਆ ਦਾ, ਸੂਫੀਆ ਦਾ ਮਹਿਬੂਬੇ ਹਕੀਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਨਾਜ਼ਨੀਨ ਅਜ਼ਲੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਉਹਦਾ ਵਿਛੋੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਮਾ ਵਕਤ ਬੇਕਰਾਰ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਨੂੰ ਪਾਉਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਹਰ ਵੇਲੇ ਮੁਜ਼ਤਰਿਬ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਇਜ਼ਤਰਾਬ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਤੇ ਦੁਖੀ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਇਸ ਦੁੱਖ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਇਜ਼ਤਰਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਲਜ਼ਤ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬੜੇ ਮਹਿਜ਼ੂਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਆਪ ਆਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਬਿਰਹਾ ਤੋਂ ਸੁਲਤਾਨ, ਐ ਮਹਿਬੂਬੇ ਹਕੀਕੀ, ਐ ਮੇਰੇ ਸੱਚੇ ਸਾਹਿਬ, ਤੇਰੇ ਵਿਸਾਲ ਦੀ, ਤੇਰੇ ਮਿਲਾਪ ਦੀ, ਤੇਰੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀ ਲਗਨ ਜਿਹੜੀ ਹਮਾ ਵਕਤ ਮੈਨੂੰ ਬੇਕਰਾਰ ਰੱਖਦੀ ਏ, ਮੈਨੂੰ ਮੁਜ਼ਤਰਿਬ ਰੱਖਦੀ ਏ, ਮੈਨੂੰ ਮੁਤਹਰਕ ਰੱਖਦੀ ਏ, ਉਹੀ ਤੇ ਮੇਰੀ ਸਰਦਾਰ ਹੈ। ਉਹਦੀ ਹੋਈ ਤੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਪਿਆ ਮੰਨਣਾ, ਉਹਦਾ ਹੀ ਤੇ ਇਖਤਿਆਰ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਸੁਲਤਾਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਬਾਦਸ਼ਾਹ, ਵਾਲੀ, ਕਿਸੇ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਸਰਦਾਰ, ਉਹਦਾ ਹੁਕਮ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਆਸ਼ਿਕ ਦੇ ਦਿਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਵਿਛੋੜੇ ਦਾ ਹੁਕਮ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਵਿਛੋੜਾ ਸਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਆਸ਼ਿਕ, ਹਰ ਵੇਲੇ ਬੇਕਰਾਰ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਸੇ ਆਪਣੀ ਕੈਫੀਅਤ ਨੂੰ ਹਜ਼ਰਤ ਸਖੀ ਸੁਲਤਾਨੁਲ ਆਰਿਫੀਨ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜੋ ਦਮ ਗਾਫਿਲ ਸੋ ਦਮ ਕਾਫਿਰ, ਸਾਨੂੰ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਇਹ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਹੋ, ਸੁਨਿਆ ਸੁਖਨ ਗਈਆਂ ਖੁੱਲ ਅੱਖੀ, ਅਸਾਂ ਚਿੱਤ ਮੌਲਾ ਵੱਲ ਲਾਇਆ ਹੋ, ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾਨ ਹਵਾਲੇ ਰੱਬ ਦੇ, ਅਸਾਂ ਐਸਾ ਇਸ਼ਕ ਕਮਾਇਆ ਹੂ, ਤੇ ਮਰਨ ਥੀ ਪਹਿਲਾਂ ਮਰ ਗਏ ਬਾਹੂ, ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਨੂੰ ਪਾਇਆ ਹੂ। ਪਿਆਰਿਓ, ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਤੋਂ, ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਦਾ ਆਸ਼ਿਕ, ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਤੋਂ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਦਾ ਵਲੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵਲੀ ਅੱਲਾਹ ਨੇ, ਉਹ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਦੂਰ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਫਨਾ ਫਿੱਲਾ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਸੱਚੇ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਵਿਸਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਤੇ ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਦਾ ਤੇ ਬੜਾ ਆਲਾ ਤੇ ਅਰਫਾ ਮੁਕਾਮ ਹੈ ਨਾ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਸਟਰਗਲ ਦਾ ਪੀਰੀਅਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਸੱਚੇ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪਾਉਣ ਦੀ ਜੁਸਤਜੂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਅਕਾਸੀ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਇੱਕ ਅੰਡਰ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਸੂਫੀ ਨੂੰ, ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਵਲੀ ਨੂੰ, ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਦੇ ਆਸ਼ਿਕ ਨੂੰ, ਇੱਕ ਤਾਲਿਬੁਲ ਮੌਲਾ ਨੂੰ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਫਰੀਦ ਸਮਝ ਲਓ ਆਪਣੇ ਇਸ ਸ਼ਲੋਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦਰਸ ਪੈ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਸਬਕ ਪੈ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੁਦਾਈ ਦੀਆਂ ਪੀੜਾਂ ਸਹਿੰਦਾ ਜਾ, ਉਕਤਾਇਆ ਨਾ ਕਰ, ਕਾਲਾ ਨਾ ਪਿਆ ਕਰ, ਇਹਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰ। ਅੱਲਾ ਦੇ ਆ ਵਲੀਆ,
यही तो वो सरदार है, यही तो वो सुल्तान है जिदे आखे लगदा रवेंगा तो इंशाअल्लाह एक दिन अपनी मुराद पा लवेंगा, अपने महबूब का विसाल हासिल कर लवेंगा। ये विछोड़ा ही तो वो कुठियाली है जिदे विच वड़ के एक दिन तेनों ये सोना बना देगी। यही वो तजर्बा गाह है, ये जुदाई दी तजर्बा गाह है जिदे विचों दी लंघेगा, ये तजर्बे हासिल करेगा तो कीमिया हो जाएगा। प्यारिओ, जुदाई ते विछोड़े दियां कैफियात ते अपने महबूब कोलों विछड़े होए एक शख्स, एक फर्द दे उत्ते वापरन वाली जिहड़ी क़यामत है, उहदी अक्कासी उर्दू दे एक शायर ने अपने शेर दे विच बड़े ही सुचज्जे ढंग दे नाल इस तरह कीती है। हुआ है तुझसे बिछड़ने के बाद ये मालूम कि तू नहीं था, तेरे साथ एक दुनिया थी। और एक होर उर्दू का ही बड़ा ही प्यारा शेर मैं ताड़ी सेवा दे विच पेश करना कि आपके बाद हर घड़ी हमने आपके साथ ही गुजारी है। साहिबो, विछड़न वाले अपने महबूब दे बाद आशिक दे उत्ते की बीती है, उहदी की कैफियत हो गई है, इन्हां दोवां शेरां दे विच बड़े ही खूबसूरत अंदाज दे विच शायरां ने बयान कीती है। ते इहो ही गल बाबा जी फरीद गंजे शकर भी पा फरमाउंदे ने कि विछोड़ा जिहड़ा है ना, वो एक कुठियाली है जिहदे विच पै के आशिक सोना हो जाता है। एक ऐसी लैबोरेटरी है जिहदे विचों लंघ के ते जुदाइयां दे तजर्बे कर कर के ते विछोड़ियां दे कज़ीए झाग झाग के प्यारिओ बिल आखिर आशिक जिहड़ा है वो कीमिया हो जाता है। और विछोड़ा ही वो सुल्तान है, वो हुक्मरान है, वो फरमा रवा है जिहड़ा आशिक नूं टिक के नहीं बहन देंदा, मुतहरक रखदा है। वो अपनी जुस्तजू जारी रखदा है अपने महबूब नूं हासिल करन दे वास्ते, उहदे विसाल दे वास्ते हमा वक़्त पारे वांगू मुतहरक रहिंदा है। ते बिल आखिर फिर अल्लाह पाक उन्होंने कामयाबी अता करते हैं और वो विसाल तो सरशार हो जाता है। इस वास्ते आलमे सोजो साज दे विच इश्क दी दुनिया दे विच विछोड़े दी भी बहुत वड्डी अहमियत है। यही तो वो इम्तिहान है जिन्हों पास करके एक आशिके सादक अपने महबूब ताईं अपड़दा है ते अपने महबूब नूं हासिल कर सकदा है। साहिबो, इहदे नाल ही हुण सानूं दिओ इजाज़त, हला वे यार हवाले रब दे ते मेले 4 दिनां दे। उस दिन ईद मुबारक होसी जिस दिन फेर मिलांगे, रब राखा ते अल्लाह बेली। रौनक हो जाऊं चट में चल मेले नू चलिए, ओ रौनक हो जाऊं चट में चल मेले नू चलिए। मल्ला कट कुड़दे दे वट में चल मेले नू चलिए। हाय चल